Dear students, our today's discussion is about ডায়ান্সেফালন। গত ক্লাসে আমরা ডায়ান্সেফালনের মধ্যে ডরসাল টায়ার পড়েছিলাম। আজকে আমরা ভেন্ট্রাল টায়ার নিয়ে আলাপ করব। আমরা দেখেছি ভেন্ট্রাল টায়ারের দুটো পার্ট থেকে, সাবথ্যালামাস অ্যান্ড হাইপোথ্যালামাস। প্রথমে পড়ি সাবথ্যালামাস। সাবথ্যালামাস দুটো স্ট্রাকচার নিয়ে ফর্মেশন হয়। একটা হচ্ছে সাবথ্যালামিক নিউক্লিয়াই, another one is the zona incerta. This is the subthalamus. This region is the subthalamus. Subthalamic nuclei is a small nucleus that lies ventral part of the diencephalon. Diencephaloner ventral part e thake subthalamic nuclei. This is the subthalamic nuclei. যদি coronal section করা হয় তাহলে এটাকে দেখতে looks like a biconvex lens and located caudal to the lateral half of the coronal section এ একটা biconvex lens এর মতো দেখা যায় subthalamic nucleus কে and located caudal to the lateral half of the thalamus. thalamus এর lateral half এর caudally থাকে and also inferomedial to the globus pallidus. globus pallidus এর inferomedially পাওয়া যায় subthalamic nucleus ke. This is the subthalamic nucleus. Next, zona incerta. Zona incerta is a small nucleus. This is a small nucleus that separates the subthalamic nuclei from the thalamus. Subthalamic nuclei আর thalamus এর মাঝখানে একটা ছোট্ট নিউক্লিয়াস থাকে, সেটাকে বলা হয় zona incerta. It is smaller than the subthalamic nucleus. গেল আমাদের subthalamus. এখন আসি hypothalamus. Hypothalamus is a part of the encephalon lies below the thalamus. Hypo means niche. So this is the thalamus and hypothalamus lies below the thalamus. Forms floor and lower part of the third ventricle. Floor and lower part of the third ventricle is formed by the hypothalamus. Extend a region from optic chiasma. It is the optic chiasma. Extend a region from optic chiasma to the caudal border of the mammillary body. অপটিক কায়াজমা থেকে মেমিলারি বডির কডাল বর্ডার পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে থাকে। It forms the floor and lower parts of the third ventricle. This is the third ventricle. Third ventricle floor and lower part formation করে hypothalamus. Extends from optic chiasma to the mammillary bodies. Optic chiasma থেকে mammillary body পর্যন্ত extend করে। Caudally merge with the tegmentum of the midbrain. This portion is the midbrain. Midbrain এর tegmentum এর সাথে hypothalamus merge করে ফেলে। hypothalamus এর যদি আমরা weight দেখি, it is very small, 4 gram, and forms about 0.3% of total brain mass. Total brain এর অনেক অল্প পরিমাণ, 0.3% এরিয়া হচ্ছে hypothalamus এর। Though anatomically it is very small, খুবই ছোট, বাট ফিজিওলজিক্যালি ইট হ্যাজ গ্রেট ইম্পর্টেন্স। এইটার সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল। উইদাউট ইটস ইনফ্লুয়েন্স হার্ডলি এনি অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য বডি ক্যান বি পারফর্মড। এটার ইনফ্লুয়েন্স ছাড়া বডির কোনো অ্যাক্টিভিটিসই পালন করা সম্ভব হয় না। ইট কন্ট্রোলস দ্য অটোনমিক অ্যান্ড এন্ডোক্রাইন সিস্টেম। What are the boundaries of hypothalamus? Hypothalamus এর boundary যদি আমরা দেখি, anteriorly it is limited by the lamina terminalis. Lamina terminalis extends from optic chiasma to the anterior commissure. Optic chiasma থেকে anterior commissure পর্যন্ত extend করে lamina terminalis. Anteriorly continuous with the lamina terminalis, it extends from the optic chiasma to the anterior commissure. Posteriorly continuous with the subthalamus. This region is the subthalamus. And inferiorly related structure to the floor of the third ventricle. Third ventricle এর ফ্লোরে যে স্ট্রাকচারগুলো থাকে, এই স্ট্রাকচারগুলোই আমরা হাইপোথ্যালামাসের ইনফেরিয়রলি পেয়ে থাকি। যেমন টিউবার সিনেরাম, ইনফান্ডিবুলাম, মেমিলারি বডিজ এটসেট্রা। টিউবারসিনাম, ইনফান্ডিবুলাম অ্যান্ড মেমিলারি বডিজ পাওয়া যায় ইনফেরিয়রলি। সুপিরিয়রলি কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য থ্যালামাস। Laterally internal capsule and medially cavity of the third ventricle. These are the boundaries of hypothalamus. হাইপোথ্যালামাসকে আবার সাবডিভিশন করা যায়। কিভাবে সাবডিভিশন করা যায়? এন্টেরোপোস্টেরিয়রলি একটা প্লেন হিসাব করে এন্টেরোপোস্টেরিয়রলি আমরা হাইপোথ্যালামাসকে ভাগ করতে পারি। প্রি অপটিক এরিয়া হচ্ছে লেমিনা টার্মিনালিসের অ্যাডজয়েনিং পার্ট অফ হাইপোথ্যালামাসকে বলা হয় প্রি অপটিক রিজিয়ন বা প্রি অপটিক এরিয়া। সুপ্রা অপটিক এরিয়া বা সুপ্রা অপটিক রিজিয়ন, এটা হচ্ছে অপটিক কাইজমার উপরে যে পোরশন অফ দ্য হাইপোথ্যালামাস থাকে সেটাকে বলা হয় সুপ্রা অপটিক রিজিয়ন।
টিউবেরাল রিজিয়ন, টিউবার সিনেরামের উপরে যে পর্শন বা রিলেটেড থেকে যে পর্শন সেটাকে বলা হয় টিউবেরাল রিজিয়ন। এই জায়গায় থাকে টিউবার সিনেরাম, ইনফান্ডিবুলাম অ্যান্ড এরিয়া অ্যারাউন্ড দ্য ইট। টিউবার সিনেরাম আর ইনফান্ডিবুলামের এরিয়া নিয়ে হচ্ছে টিউবেরাল রিজিয়ন। নেক্সট, মোস্ট পোস্টেরিয়র পার্ট ইজ দ্য মেমিলারি রিজিয়ন, includes the mammillary bodies and area around the it. These are the four regions of the hypothalamus. This is the hypothalamic sulcus. This is the thalamus. At first we discuss about the preoptic area. Preoptic area lies anterior part of the hypothalamus between optic chiasma and anterior commissure. It is the optic chiasma. এখানে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, দিস ইজ দ্য অপটিক কায়াজমা। অপটিক কায়াজমা অ্যান্ড এন্টেরিয়র কমিশরের মাঝখানে থাকে, দিস ইজ দ্য এন্টেরিয়র কমিশর, দিস ইজ দ্য এন্টেরিয়র কমিশর অ্যান্ড অপটিক কায়াজমা এই ছবিতে ওইভাবে দেখানো নাই। অপটিক কায়াজমা আর এন্টেরিয়র কমিশরের মাঝখানে থাকে প্রি অপটিক এরিয়া, এই জায়গাটা হচ্ছে প্রি অপটিক এরিয়া। অ্যানাটমিক্যালি বিলংস টু দ্য টেলানসেফালন। প্রি অপটিক এরিয়া টেলানসেফালনের সাথে থাকে, বাট ফাংশনালি ইট বিলংস টু দ্য হাইপোথ্যালামাস। টিউবার সিনেরাম, টিউবার সিনেরাম এই এরিয়াটাকে আমরা বলেছিলাম প্রি অপটিক এরিয়া। কায়াজমাটিকের উপরের পোর্শনে ছিল সুপ্রা কায়াজমাটিক এরিয়া, তার পিছনের পার্টটা ছিল টিউবেরাল রিজিয়ন। এই টিউবেরাল রিজিয়নে আমরা পেয়েছিলাম টিউবার সিনেরাম, ইনফান্ডিবুলাম, টিউবার সিনেরাম, ইনফান্ডিবুলাম, আর কি পেয়েছিলাম, আর কি কিছু পাই নাই, অ্যান্ড এরিয়া অ্যারাউন্ড ইট, এটা হচ্ছে আমাদের ইনফান্ডিবুলাম। দিস রিজিয়ন ইজ দ্য টিউবার সিনেরাম, এই জায়গাটার উপরেই থাকে হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস। This region bounded caudally by the mammillary bodies, these are the mammillary body, and rostrally by the optic chiasma. এই optic chiasma mammillary bodiর মাঝখানের এই জায়গাটাই হচ্ছে টিউবার সিনেরাম। ইনফান্ডিবুলামটা কি জিনিস? It connects the posterior lobe of hypophysis cerebri. Hypophysis cerebri posterior লোবের সাথে টিউবার সিনেরামকে কানেক্ট করে ইনফান্ডিবুলাম। টিউবার সিনেরামের সাথে এই স্টকটা গিয়ে লাগে পোস্টেরিয়র লোব অফ হাইপোফিসিস সেরিব্রির সাথে। অ্যারাউন্ড দ্য বেজ অফ ইনফান্ডিবুলাম রেজড এরিয়া, এই যে ইনফান্ডিবুলামের বেজে এখানে এরিয়াটা একটু এলিভেটেড থাকে, সেটাকে বলা হয় টিউবার সিনেরাম। টিউবার সিনেরামের রেজড এরিয়াটাকে বলা হয় মিডিয়ান ইমিনেন্স। তাহলে এই জায়গাটায় আমরা টিউবারাল রিজিয়নে কী কী ফিচার পেলাম? ইনফান্ডিবুলাম দেখলাম, এইটাকে এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে টিউবার সিনেরাম, যেটার ফ্রন্টে থাকে রস্ট্রালি থাকে অপটিক কায়াজমা এবং পোস্টেরিয়রলি থাকে মেমিলারি বডিস, আর ইনফান্ডিবুলামের সারাউন্ডিংয়ের রেজড এরিয়াটাকে বলা হচ্ছে মিডিয়ান ইমিনেন্স। দেন নিউক্লিয়াই অফ দ্য হাইপোথ্যালামাস। হাইপোথ্যালামাসের নিউক্লিয়াসকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে প্যারাসেজাইটাল প্লেন দিয়ে ভাগ করে, আমরা দুটো জোনে ভাগ করি। প্যারাসেজাইটাল প্লেনটা কোন দিক দিয়ে যাবে? ফ্রম হাইপোফাইসিস থেকে, হাইপোফাইসিস বরাবর একটা প্যারাসেজাইটাল প্লেন যদি আঁকা যায় হাইপোফাইসিস বরাবর, হাইপোফাইসিস সেরিব্রি বরাবর, তাহলে মিডিয়াল জোন অ্যান্ড ল্যাটারাল জোন, মিডিয়াল জোন অ্যান্ড ল্যাটারাল জোন। প্লেন ড্রনস থ্রু দ্য কলাম অফ ফর্নিক্স, এই কলাম অফ ফর্নিক্স থেকে মেমিলোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট পর্যন্ত প্লেনটা আঁকা হয়, সেটা দিয়ে মিডিয়াল জোন অ্যান্ড ল্যাটারাল, এটা হচ্ছে মিডিয়াল জোন, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল জোন। এটা হচ্ছে ফর্নিক্স থেকে মেমিলোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট পর্যন্ত একটা প্যারাসেজাইটাল প্লেন একে মিডিয়াল পার্টে থার্ড ভেন্ট্রিকেল, আর এই প্লেনের মিডিয়াল পোর্শনকে বলা হয় মিডিয়াল জোন, আর থার্ড ভেন্ট্রিকেলের এই লাইনের ল্যাটারাল পোর্শনকে বলা হয় ল্যাটারাল জোন, আর থার্ড ভেন্ট্রিকেলের একদম কাছাকাছি এরিয়াটাকে পেরিভেন্ট্রিকুলার জোনও বলা হয়ে থাকে। প্রথমে এসে আমরা মিডিয়াল জোন, দিস পোর্শন ইজ দ্য মিডিয়াল জোন। নিউক্লিয়াই কী কী পাবো আমরা মিডিয়াল জোনে? অ্যান্টেরিয়র টু পোস্টেরিয়র, প্রথমে পাবো পার্ট অফ দ্য প্রি অপটিক নিউক্লিয়াস, দিস ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য প্রি অপটিক নিউক্লিয়াস। দেন অ্যান্টেরিয়র নিউক্লিয়াস, কোথায় দেখানো আছে? পার্ট অফ দ্য প্রি-অপটিক নিউক্লিয়াস, মিডিয়াল প্রি-অপটিক নিউক্লিয়াস, ল্যাটারাল প্রি-অপটিক নিউক্লিয়াস। তাহলে মিডিয়াল জোনে থাকে মিডিয়াল প্রি-অপটিক নিউক্লিয়াস। অ্যান্টেরিয়র নিউক্লিয়াস এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে না, পার্ট অফ দ্য সুপ্রা কায়াজমাটিক নিউক্লিয়াস, সুপ্রা কায়াজমাটিক বা সুপ্রা অপটিক নিউক্লিয়াসের পোর্শন পাওয়া যাবে। প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস বা প্যারাভেন্ট্রিকুলার জোনে থাকে প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস, দিস ইজ দ্য প্যারাভেন্ট্রিকুলার জোন। প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস পাওয়া যাবে। ডরসোমিডিয়াল নিউক্লিয়াস, ভেন্ট্রোমিডিয়াল নিউক্লিয়াস, মিডিয়াল নিউক্লিয়াসকে দুটো পার্টে ভাগ করা হয়, ডরসোমিডিয়াল, ভেন্ট্রোমিডিয়াল, ইনফান্ডিবুলার আর আর্কুয়েট নিউক্লিয়াস, পোস্টেরিয়র নিউক্লিয়াস, ইনফান্ডিবুলার আর আর্কুয়েট নিউক্লিয়াস অ্যান্ড পোস্টেরিয়র নিউক্লিয়াস। এখানে সবগুলো দেখানো নাই। এই মিডিয়াল জোনের মধ্যে, এই প্যারাসিজাইটাল প্লেনের মিডিয়াল জোনের মধ্যে আমরা এগুলো পাই। প্রি অপটিক
নিউক্লিয়াসের পোর্শন, অ্যান্টেরিয়র নিউক্লিয়াস, পার্ট অফ সুপ্রাকাইজমেটিক নিউক্লিয়াস, প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস, dorsomedial, ventromedial nucleus, infundibular or arcuate nucleus, and posterior nucleus. আর lateral zone আমরা পাই, this is the medial zone, this is the lateral zone. Lateral zone আমরা কি পাই? Anterior to posterior, part of the preoptic nucleus, part of the suprachiasmatic nucleus, supraoptic nucleus, lateral nucleus, lateral zone আমরা পেলাম preoptic nucleus, part of the preoptic nucleus যেটুকু lateral portion থাকে, এই যে preoptic nucleus, part of the suprachiasmatic nucleus, this is the suprachiasmatic বা supraoptic, this is the supraoptic nucleus, part of the suprachiasmatic nucleus, then supraoptic nucleus, lateral nucleus, and supraoptic nucleus, lateral nucleus, tuberomammillary nucleus, lateral tuberal nucleus. Next, lateral zonal nucleus আমরা দেখলাম। হাইপোথ্যালামিক রিজিয়ন অনুযায়ী আমরা নিউক্লিয়াসকে আবার বলতে পারি, যে কোনোভাবে একভাবে বললেই হবে। যেমন প্রিঅপটিক রিজিয়ন বা প্রিঅপটিক এরিয়ার মধ্যে আমরা পাই প্রিঅপটিক নিউক্লিয়াস, সুপ্রাঅপটিক এরিয়ার মধ্যে থাকে সুপ্রাঅপটিক নিউক্লিয়াস, অ্যান্টেরিয়র নিউক্লিয়াস, প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস। টিউবেরাল রিজিয়নে আমরা পাই আর্কুয়েট অর ইনফান্ডিবুলার নিউক্লিয়াস, ভেন্ট্রোমিডিয়াল নিউক্লিয়াস, ডরসোমিডিয়াল নিউক্লিয়াস। মেমিলারি রিজিয়নে আমরা পেয়ে থাকি পোস্টেরিয়র নিউক্লিয়াস অ্যান্ড মেমিলারি নিউক্লিয়াস। অ্যাকর্ডিং টু রিজিয়নও তোমরা বলতে পারো, বা প্যারাসিজেটাল প্লেন দিয়ে মিডিয়াল ল্যাটারাল জোন হিসাবেও নিউক্লিয়াসের নাম বলতে পারো। এগুলো রিটেনে আসে, ভাইভাতেও অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয়। এখানে আমরা দেখতেছি দিস ইজ দ্য প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস, দিস ইজ দ্য dorsal hypothalamic nucleus, this is the posterior hypothalamic area, this is the dorsomedial nucleus, this is ventromedial nucleus, mammillary body, এটা হচ্ছে mammillary body, this is supraoptic nucleus, anterior hypothalamic area, এটা হচ্ছে প্রিঅপটিক পার্ট, প্রিঅপটিক নিউক্লিয়াস, মিডিয়াল জোন হবে। এখানে নিউক্লিয়াসগুলো দেখানো আছে। এফারেন্ট কানেকশন অফ দ্য হাইপোথ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস লাইজ ইন দ্য সেন্টার অফ দ্য লিম্বিক সিস্টেম, লিম্বিক সিস্টেমের সেন্টারে আমরা হাইপোথ্যালামাসকে পেয়ে থাকি। and receive many efferent fibers from the viscera, olfactory mucous membrane, cerebral cortex and limbic system. efferent fiber সব ভিসেরা থেকেই পায়, ম্যাক্সিমাম ভিসেরা থেকে, অলফ্যাক্টরি মিউকাস মেমব্রেন, সেরিব্রাল কর্টেক্স অ্যান্ড লিম্বিক সিস্টেম থেকে হাইপোথ্যালামাস রিসিভ করে এফারেন্ট ফাইবার। কি আছে এফারেন্ট ফাইবার? মিডিয়াল অ্যান্ড স্পাইনাল লেমনিসকাস, ট্র্যাক্টাস সলিটারিয়াস অ্যান্ড রেটিকুলার ফর্মেশন। এখান থেকে এফারেন্ট ফাইবার এখানে আসে কোথা থেকে? অরিজিন হয় ভিসেরাল বা সোমাটিক স্ট্রাকচার থেকে অ্যারাইজ করে, এদের মাধ্যমে আসে হাইপোথ্যালামিক নিউক্লিয়াসে। ভিজুয়াল ফাইবার রেটিনা থেকে আসে, ভিজুয়াল ফাইবার সুপ্রাকাইজমাটিক নিউক্লিয়াসে। অলফ্যাক্টরি মিউকাস মেমব্রেন থেকে মিডিয়াল ফোরব্রেন বান্ডেল হয়ে হাইপোথ্যালামিক নিউক্লিয়াসে। ইনার ইয়ার থেকে অডিটরি ফাইবার আসে হাইপোথ্যালামিক নিউক্লিয়াসে। ফ্রন্টাল লোব অফ দ্য সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকে কর্টিকো হাইপোথ্যালামিক ফাইবার হাইপোথ্যালামিক নিউক্লিয়াসে আসে। হিপ্পোক্যাম্পাস থেকে হিপ্পোক্যাম্পো হাইপোথ্যালামিক ফাইবার পসিবলি মেইন আউটপুট পাথওয়ে অফ দ্য লিম্বিক সিস্টেম। লিম্বিক সিস্টেমের মেইন আউটপুট হচ্ছে হিপ্পোক্যাম্পো হাইপোথ্যালামিক ফাইবার, আসে নিউক্লিয়াই অফ দ্য মেমিলারি বডিতে। এমিগডেলয়েড কমপ্লেক্স থেকে আসে এমিগডেলো হাইপোথ্যালামিক ফাইবার হাইপোথ্যালামিক নিউক্লিয়াসকে। ডরসোমিডিয়াল অ্যান্ড মিডলাইন নিউক্লিয়াস অফ দ্য হাইপোথ্যালামাস থেকে থ্যালামো হাইপোথ্যালামিক ফাইবার আসে হাইপোথ্যালামিক নিউক্লিয়াসে। ট্যাগমেন্টাম অফ দ্য মিড ব্রেন থেকে ট্যাগমেন্টাল ফাইবার আসে হাইপোথ্যালামিক নিউক্লিয়াসে। ইফারেন্ট কানেকশনস কোথা থেকে যায়? প্রিঅপটিক, অ্যান্টেরিয়র, পোস্টেরিয়র অ্যান্ড ল্যাটারাল নিউক্লিয়াই অফ দ্য হাইপোথ্যালামাস থেকে ডিসেন্ডিং ফাইবার্স ইন দ্য রেটিকুলার ফর্মেশন টু ব্রেন স্টেম অ্যান্ড স্পাইনাল কর্ড। প্রিঅপটিক, অ্যান্টেরিয়র, পোস্টেরিয়র অ্যান্ড ল্যাটারাল নিউক্লিয়াস থেকে রেটিকুলার ফর্মেশন হয়ে ব্রেন স্টেম স্পাইনাল কর্ডে যায়। আলটিমেটলি দে ফর্ম ক্রেনিওসেক্রাল আউটফ্লো অফ দ্য প্যারাসিম্পেথেটিক কম্পোনেন্ট অ্যান্ড থরাকোলাম্বার আউটফ্লো অফ দ্য সিম্পেথেটিক কম্পোনেন্টে যায়। নিউক্লিয়াস অফ দ্য মেমিলারি বডি থেকে মেমিলোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট হয়ে অ্যান্টেরিয়র নিউক্লিয়াস অফ দ্য থ্যালামাসে যায়। থ্যালামাস থেকে রিলে হয় সিঙ্গুলেট জাইরাসে। নিউক্লিয়াই অফ দ্য মেমিলারি বডি থেকে মেমিলোট্যাগমেন্টাল ট্র্যাক্ট রেটিকুলার ফর্মেশনে যায়, ট্যাগমেন্টাম অফ দ্য মিড ব্রেইনের রেটিকুলার ফর্মেশনে। হাইপোথ্যালামিক নিউক্লিয়াই থেকে মাল্টিপল পাথিয়ে যায় লিম্বিক সিস্টেমে।
এখানে দেখানো আছে অ্যান্টেরিয়র নিউক্লিয়াস মিডিয়াল নিউক্লিয়াস কীভাবে হাইপোথ্যালামাস এর সাথে কানেকশন, এফারেন্ট ডিফারেন্ট কানেকশন with the hypophysis cerebri. Hypophysis cerebri means pituitary gland. পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের সাথে হাইপোথ্যালামাসের কানেকশন থাকে। হাইপোথ্যালামাসের কানেকশন থাকে দুটো ওয়েজে, একটা হচ্ছে নার্ভ ফাইবারের মাধ্যমে, একটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেলসের মাধ্যমে। Nerve fiber that travels from the supraoptic and paraventricular nucleus of the hypothalamus. Hypothalamusের supraoptic paraventricular nucleus থেকে যায় posterior lobe of the hypophysis cerebri. এই যে supraoptic paraventricular lobe থেকে posterior lobe of the hypophysis cerebri তে যায়। This is the nerve fiber এর মাধ্যমে। আর কিছু ব্লাড ভেসেলসের মাধ্যমে লং অ্যান্ড শর্ট portal blood vessels connect sinusoids of the median eminence, এটা হচ্ছে sinusoids of the median eminence, and infundibulum with capillary plexus in the anterior lobe of the hypophysis. Anterior lobe of the hypophysis এর সাথে কানেক্ট করে। These pathway enable the hypothalamus to influence the activities of the endocrine gland. হাইপোথ্যালামাসের ইনফ্লুয়েন্সে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে এন্ডোক্রাইন সিক্রেশন হবে, রিলিজিং অর ইনহিবিটরি হরমোন, সেগুলো স্পেসিফিক গ্ল্যান্ড থেকে স্পেসিফিক হরমোন রিলিজ করবে। আলটিমেটলি হাইপোথ্যালামাসই ইনফ্লুয়েন্সড করে all endocrine glands of our body by these portal tract and nerve tracts. এখানে তাহলে হাইপোথ্যালামাস নিওকর্টেক্স থেকে এফারেন্ট ডিফারেন্ট, থ্যালামাস থেকে এফারেন্ট ডিফারেন্ট ফাইবার যায়, ভিসেরাল সেন্টার ব্রেন স্টেম বা স্পাইনাল কর্ড থেকে এফারেন্ট ডিফারেন্ট ফাইবার যায়, লিম্বিক সিস্টেম থেকে এফারেন্ট ডিফারেন্ট ফাইবার যায়, অলফ্যাক্টরি রিজিয়ন থেকে এফারেন্ট ফাইবার যায়, ভিজুয়াল ইনপুট যায়, নিউরো এন্ডোক্রাইন ইনফ্লুয়েন্স করে হাইপোথ্যালামাস ইফারেন্টের মাধ্যমে, ভিসেরাল সেন্টার থেকে এফারেন্টও যায়, ইফারেন্টও আসে। এগুলা কানেকশনস শর্টলি দেখানো হয়েছে এখানে হাইপোথ্যালামাসের। হোয়াট আর দ্য ফাংশনস অফ হাইপোথ্যালামাস? হাইপোথ্যালামাস মেইনলি অটোনমিক কন্ট্রোল করে। এন্টেরিয়র পার্ট কন্ট্রোল করে প্যারাসিম্পেথিক নার্ভাস সিস্টেম অ্যান্ড পোস্টেরিয়র পার্ট কন্ট্রোল করে সিম্পেথেটিক নার্ভাস সিস্টেম। তাছাড়া মেইন কন্ট্রোল অফ দ্য এন্ডোক্রাইন সিস্টেম, রেগুলেট দ্য সিক্রেশন অফ এন্টেরিয়র পিটুইটারি বাই ফর্মিং দ্য রিলিজিং অর ইনহিবিটরি হরমোন। আমরা দেখলাম রেগুলেট করে এন্টেরিয়র পিটুইটারি থেকে রিলিজিং ইনহিবিটরি হরমোন সিক্রেশন, রেগুলেট করে ফাইনালি কন্ট্রোল দ্য এন্ডোক্রাইন অ্যাক্টিভিটিস অফ আওয়ার বডি। তাছাড়া হাইপোথ্যালামাস থেকে কিছু নিউরো সিক্রেশন হয়, নিউরো হরমোনস, দ্যাট মিনস অক্সিটোসিন, অক্সিটোসিন অ্যান্ড ভ্যাসোপ্রেসিন সিক্রেট হয় অল্প পরিমাণে। টেম্পারেচার রেগুলেট করে, এন্টেরিয়র পার্ট responsible for rise of temperature and posterior part of the hypothalamus promote heat conservation and heat production. নেক্সট হচ্ছে গিয়ে রেগুলেশন অফ ফুড অ্যান্ড ওয়াটার ইনটেক। ল্যাটারাল পার্ট হাঙ্গার সেন্টার হিসাবে কাজ করে, অলসো ইট অ্যাক্টস এজ এ থার্স্ট সেন্টার। মিডিয়াল পার্ট অ্যাক্ট এজ এ স্যাটাইটি সেন্টার। Emotional expression plays an important role in expression of autonomic emotion like laughing, crying, sweating, blushing. এই ধরনের ইমোশনাল এক্সপ্রেশনের জন্য হাইপোথ্যালামাস ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার অ্যান্ড রিপ্রোডাকশন বাই ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য সিক্রেশন অফ গনাডোট্রপিন হরমোন। বায়োলজিক্যাল ক্লক, সাইক্লিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস অফ আওয়ার ডেইলি অ্যাক্টিভিটি, আমরা কখন ঘুমাবো কখন জাগবো সেই যে রেগুলেশন, বায়োলজিক্যাল ক্লক রেগুলেট করা, সেইটা রেগুলেট করে বাই দ্য হাইপোথ্যালামাস। এখানে দেখা যাচ্ছে হাইপোথ্যালামাস তাহলে আমাদের কি কি করে, এনার্জি এক্সপেন্ডিচারের জন্য দরকার, থার্মোরেগুলেশনের জন্য দরকার, সার্কাডিয়ান রিদমের জন্য দরকার, ইমিউন রেসপন্স, স্ট্রেস রেসপন্স, সার্কুলেশন, দ্যাট মিনস বেসিক্যালি সোমাটিক ফাংশন, অটোনমিক ফাংশনের জন্য দরকার, রিপ্রোডাকশনের জন্য দরকার। হাইপোথ্যালামাস আলটিমেটলি বডির সব ধরনের ফাংশনের উপরই কন্ট্রোল করে থাকে। অ্যানাদার কম্পোনেন্টস অফ দ্য ডায়ানসেফালন ইজ দ্য থার্ড ভেন্ট্রিকেল। আমরা প্রথমেই পড়েছিলাম থার্ড ভেন্ট্রিকেলের সারাউন্ডিং স্ট্রাকচার নিয়ে ডায়ানসেফালন ফর্মেশন হয়। উল্টাভাবে আমরা বলতে পারি ডায়ানসেফালনে যে ব্রেনে ক্যাভিটি থাকে সেটার নাম হচ্ছে থার্ড ভেন্ট্রিকেল। থার্ড ভেন্ট্রিকেল ইজ এ মিডিয়াম স্লিট লাইক ক্যাভিটি সিচুয়েটেড বিটুইন দ্য টু থ্যালামাস অ্যান্ড পার্ট অফ দ্য হাইপোথ্যালামাস। মিডিয়াম স্লিট লাইক ক্যাভিটি দুটো থ্যালামাসের মাঝখানে থাকে, কিছু পোর্শন হাইপোথ্যালামাসের মাঝখানেও থাকে। anteriorly extend করে lamina terminalis, posteriorly superior end of the cerebral aqueduct যেটা মিড ব্রেইনের মধ্যে থাকে। ক্যাভিটি লাইন্ড বাই দ্য, যে কোনো ভেন্ট্রিকুলার ক্যাভিটি লাইন থাকে ইপেন্ডাইমাল সেল দিয়ে, ইপেন্ডাইমাল সেলগুলো সিলিয়েটেড কলামনার টাইপ অফ সেলস। এই থার্ড ভেন্ট্রিকেল কমিউনিকেশন করে কার কার সাথে? anteriorly it communicates with the lateral ventricle through the interventricular foramen বা foramen of Monro, and posteriorly communicates with the cerebral aqueduct through the aqueduct of Sylvius. এই cerebral aqueduct এর নামই হচ্ছে aqueduct of Sylvius। তাহলে anteriorly lateral ventricle এর সাথে, posteriorly cerebral aqueduct এর সাথে।
থার্ড ভেন্ট্রিকেলের কি ফিচার্স আমরা পাই? থার্ড ভেন্ট্রিকেলের এন্টেরিয়র ওয়াল, পোস্টেরিয়র ওয়াল, দুটো ল্যাটেরাল ওয়াল পাওয়া যায়। তাছাড়া রুফ ফ্লোর, 6টা ওয়াল চারিদিকে থার্ড ভেন্ট্রিকেলটা ফর্মেশন করে থাকে। কিভাবে ফর্মেশন হয় থার্ড ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালগুলো? anterior wall is formed by the from above downwards anterior column of the fornix, anterior commissure and lamina terminalis. This is the third ventricle. Anterior wall formation হলো anterior column of the fornix, anterior commissure and lamina terminalis. আসি posterior wall. Posterior wall is formed by above downwards pineal gland, posterior commissure and commencement of the cerebral aqueduct. This is the posterior wall. Roof is formed by the ependyma that stretches across the upper limit of two thalami. দুটো থ্যালামাসের মাঝখানে ইপেন্ডাইমা দিয়ে রুফ ফর্মেশন হয়। ফ্লোর formed before backwards. Optic chiasma, tuber cinerum and infundibulum, mammillary body, posterior perforated substance and tegmentum of the midbrain. আমরা যদি এখানে দেখি তাহলে কি পাবো? অপটিক কাইজমা, টিউবার সিনেরাম, মেমিলারি বডি, ইনফান্ডিবুলাম, টিউবার সিনেরাম, মেমিলারি বডি, posterior perforated substance and tegmentum of the midbrain. These forms the floor of the third ventricle. ফ্লোরের পরে আসি আমরা ল্যাটেরাল ওয়াল। ল্যাটেরাল ওয়াল দুই সাইডে দুটো হাইপোথ্যালামিক সালকাস থাকবে, সাথে অ্যাবভ দ্য সালকাসে থাকবে থ্যালামাস, বিলো দ্য সালকাসে থাকবে হাইপোথ্যালামাস। ল্যাটেরাল ওয়াল এই নিয়েই হচ্ছে আমাদের থার্ড ভেন্ট্রিকুলার বাউন্ডারি রিটেনে আসে। নেক্সট আমরা কিছু রেসেস পাই। আমরা প্রথমে বলেছি যে থার্ড ভেন্ট্রিকুলার ক্যাভিটিটা ইরেগুলার, তার ক্যাভিটির মধ্যে স্মুথনেস নাই, বাঁকাতেরা চারিদিকে। কেন এরকম আঁকাবাঁকা হওয়ার কারণ হচ্ছে ইরেগুলার ডিউ টু প্রেজেন্স অফ সেভারেল ডাইভার্টিকুলার অর রেসেস, অনেকগুলা রেসেস থাকে। এই জন্য রেসেস কি রেসেস থাকে? ইনফান্ডিবুলার রেসেস, অপটিক অর কাইজমাটিক রেসেস, অ্যান্টেরিয়র রেসেস, সুপ্রাপিনিয়াল রেসেস, পিনিয়াল রেসেস। এই ডিফারেন্ট রেসেস থেকে এই থার্ড ভেন্ট্রিকুলার ক্যাভিটিটাকে ইরেগুলার করে ফেলে। করোয়েড প্লেক্সাস অ্যান্ড টেলা করোইডি, প্রতিটা ভেন্ট্রিকেলের মধ্যেই আমরা করোয়েড প্লেক্সাস, টেলা করোইডি পেয়ে থাকি। আমরা ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকেলেও পড়েছি, এখানে থার্ড ভেন্ট্রিকেলেও থাকে। থার্ড ভেন্ট্রিকেলের টেলা করোইডি আমরা পাই ফ্লোরের মধ্যে, ফ্লোর অফ দ্য থার্ড ভেন্ট্রিকেলের মধ্যে। দিজ আর ট্রায়াঙ্গুলার ইন শেপ, নট ফ্লোর, রুফে থাকে, triangular in shape, hangs downwards from tela choroidi as two longitudinal anteroposterior vascular fringe. এত কিছু দরকার নেই। থার্ড ভেন্ট্রিকেলে আমরা করোয়েড প্লেক্সাস পাই, টেলা করোইডি পাই। শেষ, আমাদের থার্ড ভেন্ট্রিকেল এখানেই শেষ। নেক্সট আমরা পড়ব পিটুইটারি গ্ল্যান্ড। পিটুইটারি গ্ল্যান্ডকে হাইপোফাইসিস সেরিব্রিও বলা হয়ে থাকে। ইট ইজ এ স্মল এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড সিচুয়েটেড ইন দ্য হাইপোফাইসিয়াল ফোসা on the superior surface of the body of the sphenoid. তোমাদের যদি স্ফেনয়েড বোনের কথা মনে থাকে, স্ফেনয়েড বোনের সুপিরিয়র সারফেসে, বডির সুপিরিয়র সারফেসে আমরা সেলা টার্সিকা পেয়েছিলাম। সেই সেলা টার্সিকার কন্টেন্ট পড়েছিলাম পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, যেটাকে হাইপোফাইসিস সেরিব্রিও বলা হয়। ইট ইজ এ ভেরি স্মল ওভাল এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড, weight about 500 mg, anteroposterior diameter about 8 mm and transverse diameter 12 mm. Suspended from the floor of the third ventricle, থার্ড ভেন্ট্রিকেলের ফ্লোর থেকে ঝুলে থাকে by a narrow stalk, এই স্টকটাকে বলা হয় ইনফান্ডিবুলাম। The gland is enclosed by the dural sheath, dural fold দিয়ে কাভার থাকে। এই dural sheath diaphragma সেলাকে পায়ার্স করে এই ইনফান্ডিবুলামটা পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের মধ্যে যায় বা পায়ার্স করে এসে থার্ড ভেন্ট্রিকেলের সাথে কানেক্টেড হয়। দিস ইজ দ্য ডায়াফ্রামা সেলা। আমরা ডায়াফ্রামা সেলা কি জিনিস, ইনফান্ডিবুলাম কি জিনিস জানলাম। রিলেশনস অফ দ্য পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, অন ইচ সাইডে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের আমরা পাই ক্যাভার্নাস সাইনাস। দিজ আর দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস। ইন ফ্রন্টে থাকে অ্যান্টিরিয়র ইন্টার ক্যাভার্নাস সাইনাস, বিহাইন্ডে বা পোস্টেরিয়রলি থাকে পোস্টেরিয়র ইন্টার ক্যাভার্নাস সাইনাস। সুপিরিয়রলি আমরা পাই অপটিক কায়াজমা উইথ ইন্টারভিনিং ডায়াফ্রামা সেলা। এই ডায়াফ্রামা সেলাকে পায়ার্স করলে তারপরে পাই সুপিরিয়রলি অপটিক কায়াজমা। ইনফিরিয়রলি আমরা পাই স্ফেনয়েডাল এয়ার সাইনাস, মাঝখানে বোন, থিন প্লেট অফ বোনস which forms the sella turcica বা hypophyseal fossa. These are the relations of the pituitary gland. What are the subdivision? Pituitary gland কে আমরা দুটো পার্টে ভাগ করতে পারি।
adenohypophysis and neurohypophysis. Adenohypophysis developmentally আসে Rathke's pouch থেকে, which are the ectodermal roof of stomodium. স্টোমোডিয়ামের ectoderm থেকে রুফ থেকে একটা পাউচ এসে Rathke's pouch, সেই Rathke's pouch থেকে ডেভেলপ করে anterior pituitary বা adenohypophysis, আর posterior pituitary ডেভেলপ করে downwards growth from the floor of the diencephalon. ডায়ানসেফালনের ডাউনার গ্রোথ হয়ে পোস্টেরিয়র পিটুইটারি বা নিউরোহাইপোফাইসিস ফর্মেশন হয়। অ্যাডেনোহাইপোফাইসিসের পার্টস হচ্ছে তিনটা পার্টস: অ্যান্টেরিয়র, পার্টস ইন্টারমিডিয়াস অ্যান্ড পার্টস টিউবেরালিস। আর পোস্টেরিয়র নিউরোহাইপোফাইসিসের পার্ট হচ্ছে দুটো, পার্টস পোস্টেরিয়র অ্যান্ড ইনফান্ডিবুলাম। তাহলে আমরা সাবডি পড়লাম। নেক্সট আসে হরমোন। কি হরমোন অ্যাডেনোহাইপোফাইসিস থেকে সিক্রেট হয়? পার্স অ্যান্টেরিয়র থেকে দু ধরনের সেল পাই: অ্যাসিডোফিল সেল, বেজোফিল সেল। অ্যাসিডোফিল থেকে আসে গ্রোথ হরমোন প্রোলেকটিন, বেজোফিল থেকে এসিটিএইচ, থাইরোট্রপিক হরমোন, গনাডোট্রপিক হরমোন। পার্স ইন্টারমিডিয়া থেকে মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন। পার্স পোস্টেরিয়র থেকে সুপ্রাঅপটিক প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস অফ দ্য হাইপোথ্যালামাস থাকে, সেখান থেকে আসে ভ্যাসোপ্রেসিন, অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন অ্যান্ড অক্সিটোসিন। আচ্ছা, নেক্সট আসি আমরা hypothalamus hypophyseal tract. Nerve fiber arise করে from the supraoptic and paraventricular nucleus থেকে hypothalamus থেকে নার্ভ ফাইবার অ্যারাইজ করে এই নার্ভ ফাইবারগুলো যায় posterior lobe of the pituitary gland. এখান থেকে সিক্রেট হয় ভ্যাসোপ্রেসিন অ্যান্ড এডিএইচ। ভ্যাসোপ্রেসিন অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন অ্যান্ড অক্সিটোসিন দুটো রিলিজড হয়, ট্রান্সপোর্টেড বাই দ্য নার্ভ ফাইবার্স অফ দ্য ট্র্যাক্ট। নার্ভ ফাইবার দিয়ে যায়, নার্ভ টার্মিনালে এসে স্টোর হয়। স্টোর হলে এই টার্মিনালগুলোকে বলা হয় হেরিং বডিজ। পোস্টেরিয়র লোব অফ দ্য পিটুইটারি গ্ল্যান্ডে স্টোর হলো। দেন হরমোন রিলিজড ইন দ্য ভেনাস সাইনোসয়েড হোয়েন নেসেসারি। যখন দরকার হয় সেই হেরিং বডিজ থেকে হরমোনগুলো রিলিজড হয় সাইনোসয়েডের মধ্যে। দিস ইজ দ্য ফিগার। সুপ্রাঅপটিক প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস থেকে কিভাবে আসলো সেই জিনিসগুলো আমরা এখানে দেখতে পেলাম। নেক্সট আসি হাইপোথ্যালামাস হাইপোফাইসিয়াল পোর্টাল সিস্টেম। দুই ধরনের ক্যাপিলারি সিস্টেম থাকে, একটা ক্যাপিলারি সিস্টেম থাকে মিডিয়ান ইমিনেন্স অফ হাইপোথ্যালামাসে, আরেকটা থাকে পোস্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য pituitary gland. Neurons of the hypothalamus produce hormone releasing factor median eminence releasing factor synthesize করে and upper part of the infundibulum এ থাকে, সেখান থেকে পোর্টাল সিস্টেমের মাধ্যমে anterior part বা adenohypophysis এ দেয়, সেখান থেকে স্টিমুলেটিং or রিলিজিং হরমোন সিক্রেট হয়। এইখানে ছবিতে ইন ডিটেলস দেওয়া আছে। ব্লাড সাপ্লাই। পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের ব্লাড সাপ্লাই হয় সুপিরিয়র অ্যান্ড ইনফিরিয়র হাইপোফাইসিয়াল আর্টারি, দুই দিকে থেকে দুটো একটা করে অ্যারাইজ করে, and all are the branches of the internal carotid artery. Venous drainage, short vein drains হয় rural venous sinus, mainly cavernous sinus and intercavernous sinus. দুটো ক্লিনিক্যাল টার্মস তোমরা একটু পরে নেব বই থেকে, ক্রেনিওফেরিঞ্জিওমা and pituitary tumor. That's all our today's news, today's lecture. যদিও পিটুইটারি গ্ল্যান্ড এর মধ্যে পড়ে না, যেহেতু ট্র্যাক্টগুলো আমরা এখানে পড়েছি হাইপোথ্যালামাসের সাথে কানেক্টেড, এই কারণে আমি পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা এখানে নিয়ে আসছি। থ্যাঙ্কস টু অল।